جاء موسى رأيت موسى قلت لموسى جاء أستاذي رأيت أستاذي قلت لأستاذي. ہم یہاں آئے تو ہم نے دیکھا کہ ان حضرات کے پاس اسباب و وسائل بہت کم ہیں، رہنے سہنے کے وہ انتظامات بھی نہیں ہیں جو ہونے چاہیے۔ میں نے دیکھا مدرسے کے ذمہ دار تو صرف اس جامعہ کے لیے ہی کام نہیں کرتے بلکہ اپنی پوری بستی اور اطراف کے لیے ہر لائن کی محنت کرتے ہیں۔ بچوں نے مجموعی طور پر، ایسا نہیں کہ دو چار بچوں نے اچھے جواب دیے ہو، مجموعی طور پر سارے بچوں نے بہتر سے بہتر جواب دیے۔ دوستوں، میں ہوں محمد اعظم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ میں اس وقت نیوز 93۔ آج کی ہماری خاص رپورٹ راجستھان کے ضلع کھیرتل کے گاؤں گوالدہ سے ہے، جہاں استھت ہے مشہور مدرسہ منبع العلوم دین محمدیہ۔ آج اس مدرسے میں مسابقہ نحو و صرف کا شاندار اور روشن پروگرام آیوجت کیا گیا، جس میں تقریباً 25 بچوں نے حصہ لیا۔ پروگرام کے دوران بچوں سے گھنٹوں سوال پوچھے گئے اور انہوں نے دلکش انداز میں جواب دے کر اپنی تعلیم کا بہترین ثبوت پیش کیا۔ مدرسے کے استادوں نے بچوں پر پوری محنت کی اور ان کے اندر علم کی روشنی کو اور گہرا کر دیا۔ اس پروگرام میں کئی اہم شخصیتوں نے شرکت کی، جن میں حضرت مولانا محمد سفیان صاحب، شیخ الحدیث مدرسہ دارالقرآن ٹنکاریا گجرات، مفتی محمد شرافت صاحب، شیخ الحدیث مدرسہ اشرف العلوم داؤد پور الور، مفتی محمد انس صاحب، استاد مدرسہ اشرف العلوم داؤد پور الور، حضرت مولانا محمد اسحاق صاحب، صدر جمعیت علماء ہند ضلع الور، اور اس مسابقہ کے سوال کرنے والے رہے حضرت مولانا محمد زبیر صاحب قاسمی، امام النحو و صرف، صدر رابطہ مدارس اسلامیہ دکشن ہریانہ۔ پروگرام میں اپنے بیان کے دوران حضرت مولانا محمد سفیان صاحب نے دینی تعلیم کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا ہے کہ ہر ماں باپ کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دین کا علم ضرور سکھائیں۔ انہوں نے مدرسے کے تمام استادوں اور ذمہ دار مفتی محمد ارشد صاحب قاسمی کو خاص دعائیں دی، ساتھ ہی علاقے کے لوگوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس مدرسے کی تعلیم نے دل کو خوش کر دیا ہے، اس لیے آپ سب اس مدرسے کی زیادہ سے زیادہ مدد کریں۔ اس وقت مدرسے میں کل 550 اسٹوڈنٹس تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان میں سے 250 چھاتر بورڈنگ اسٹوڈنٹ ہیں جو 24 گھنٹے مدرسے میں ہی رہتے ہیں، جن کے کھانے پینے کا پورا انتظام مدرسے کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ مدرسے میں دینیات سے لے کر عربی پنجم تک کی تعلیم دی جاتی ہے، ساتھ ہی 10ویں کلاس تک ہندی کی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ اس کے لیے الگ سے ہندی ٹیچرز بھی رکھے گئے ہیں۔ مدرسے میں کل 24 آدمیوں کا اسٹاف ہے جو بچوں کو دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم میں رہنمائی دے رہے ہیں۔ گوالدہ کا یہ مدرسہ آج بھی پہاڑی علاقے میں علمی اور تعلیمی روشن مینار کی حیثیت رکھتا ہے۔ بچوں کی قابلیت اور استادوں کی محنت یہاں کے ہر شخص کے لیے فخر کا سبب ہے۔ ہاں، یہ بھی سچ ہے کہ مدرسہ منبع العلوم دین محمدیہ کے تعلیمی سفر میں کافی الجھنیں بھی آئی، لیکن آج پھر وہی مدرسہ اپنی محنت، کوشش اور اکابر کی دعاؤں سے روشنیوں کا سفر جاری رکھے ہوئے ہے۔ یہ کہانی صرف ایک عمارت کی نہیں بلکہ ایک روحانی روشنی کی ہے، جس نے سینکڑوں بچوں کی زندگی بدلی، ایک پورے علاقے کو علمی نور سے روشن کیا۔ آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ سن 1932 عیسوی میں مرکز نظام الدین کے بزرگوں کی رہنمائی اور اشارے پر راجستھان میں پہاڑ اوپر کے مشہور گاؤں گوالدہ میں ایک شخصیت سامنے آتی ہے، حضرت میاں جی دین محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے پاک ہاتھوں سے ایک مکتب کی نیو رکھی گئی۔ اس دور میں حالات آسان نہیں تھے، دین کی تعلیم تقریباً ناممکن سمجھی جاتی تھی، لیکن میاں جی دین محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ہار نہیں مانی۔ انہوں نے قرآن مجید کی بنیادی تعلیم کا آغاز کیا۔ بچے موم بتیوں کی روشنی میں رات بھر پڑھتے تھے۔ لگ بھگ 57 سال تک 1932 سے 1989 تک یہ مکتب علمی خدمت کرتا رہا۔ 1989 کے بعد میں مولانا رمضان صاحب امینی رحمۃ اللہ علیہ سامنے آتے ہیں۔ انہوں نے اس مکتب کو باقاعدہ مدرسہ کی شکل دی۔ حافظ رمضان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دن رات کی محنت سے مدرسہ تیزی سے ترقی کرتا گیا۔ ہر سال درجنوں بچے حافظ بن کر اس مدرسے سے نکلتے تھے۔ علاقے میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی تھی۔ قرآن کی آیتیں، تلاوت کی آوازیں، بچوں کی محنت اور استادوں کی لگن، یہی اس دور کی پہچان بن گئی تھی۔ لیکن وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔
कुछ नामाकूल हालात, इंतजामी कमजोरियां और इलाकाई मुश्किलात की वजह से मदरसा अपना तालीमी मयार होने लगा था। कभी जो जगह रोशनी का मीनार थी वहां मायूसी छा गई। उसके बाद 2011 में मदरसे की बागडोर मुफ्ती मोहम्मद अरशद साहब कासमी को सौंपी गई। मुफ्ती साहब ने जब जिम्मेदारी संभाली तो उस वक्त हालात आसान नहीं थे, लेकिन उन्होंने बुजुर्गों की दुआओं और अकाबिर की सरपरस्ती को अपना सहारा बनाया। उन्होंने नए तरीके से हिफ्ज और नाजरा की तालीम शुरू की, काबिल और मजबूत उस्तादों की तैनात की, फारसी और अरबी की क्लासें चलाई। मुफ्ती साहब का जज्बा काबिल तारीफ था। मुफ्ती अरशद साहब कासमी और उस्तादों की मेहनत रंग लाई, मदरसे की नई इमारत बनी। आज ये मदरसा पहाड़ी इलाके में इल्मी एतबार से एक रोशन मीनार की हैसियत रखता है। इस वक्त मदरसे में असरी तालीम, मॉडर्न एजुकेशन, बहुत ही अच्छे इंतजाम के साथ हिफ्ज़ व नाजरा और दारुल उलूम देवबंद के तरीके पर अरबी पंजम तक की तालीम बेहतर तरीके से जारी है। हर साल यहाँ से बच्चे दारुल उलूम देवबंद में दाखिला लेते हैं। राब्ता मदारिस इस्लामिया के इम्तिहानों में हमेशा अच्छे नंबरों के साथ कामयाबी हासिल करते हैं। और अब ये मदरसा सिर्फ तालीम का मरकज नहीं बल्कि इलाकाई एकता और दीन की पहचान बन चुका है। यहाँ के तलबा नमाज, कुरान और अदब के साथ पलते हैं। गवालदा ही नहीं, आसपास के गांव भी इस मदरसे से रोशन हो रहे हैं। लेकिन अब ये जगह भरोसे की निशानी बन चुकी है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी खास रिपोर्ट मदरसा मंबउल उलूम दीन मोहम्मदिया गवालदा की शुरू से आज तक की हकीकत। एक सफर जो 1932 से शुरू होता है और वो सफर 2011 में नई रफ्तार पकड़ता है और आज भी दीनी तालीम की खिदमत करता जा रहा है। मैं हूं मोहम्मद आजम और आप देख रहे हैं मेरे साथ में इस वक्त न्यूज़ 93। अगर आपने अभी तक न्यूज़ 93 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी बात हम तक जरूर पहुंचाएं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज न्यूज़ 93 मेवात को फॉलो जरूर करें। मिलते हैं फिर किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप बने रहें सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 93 के साथ। देखें खास रिपोर्ट। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने देखा कि यहाँ के जो टीचर्स हैं, असातिज़ा और मुअल्लिमीन हैं, वो बच्चों पर बहुत अच्छी मेहनत करते हैं ताकि इस मदरसे से सिर्फ मुसलमानों को नहीं बल्कि हिंदुस्तान की पूरी आवाम को बिला तफरीक मजहब अच्छे अखलाक वाले इंसान मिले जो हर फील्ड में उनकी खिदमत करे, उनके दुख दर्द में उनके साथी बन जाए और इंसानियत के खादिम बनकर ज़िंदगी गुजारे। ऐसी मेहनत इन तलबा पर, पढ़ने वालों पर की जाती है ताकि वो सच्चे माने में खादिम बन सके। हम यहाँ आए तो हमने देखा कि इन हजरात के पास असबाब व वसाइल बहुत कम हैं, रहने सहने के वो इंतज़ामात भी नहीं हैं जो होने चाहिए। तो हम कौम से भी अपील करते हैं कि इस तरह की जो दरसगाहें हैं जहाँ से दीन के खुद्दाम, मखलूक के खादिमीन पैदा होते हैं, उन दरसगाहों की तरफ भरपूर तवज्जो करें और अपने माल से, अपनी जान से कुर्बानी दे ताकि इन तलबा के लिए अच्छी सहूलतें फराहम हो, यहाँ के पढ़ाने वालों के लिए भी अच्छी सहूलतें फराहम हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा इन बच्चों पर मेहनत कर सके और ये बच्चे पूरे मेवात बल्कि पूरे आलम के लिए हिदायत का ज़रिया बने, सुकून और राहत का ज़रिया बने। हम ये अपील कर रहे हैं यहाँ से रहने वालों को। अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चों ने मजमूई तौर पर, ऐसा नहीं कि दो चार बच्चों ने अच्छे जवाब दिए हो, मजमूई तौर पर सारे बच्चों ने बेहतर से बेहतर जवाब दिए। हमारी अपनी तबीयत खुश हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ का तालीम का मेयार बहुत बुलंद पाया और तरबियत का अंदाज भी बहुत बुलंद रहा। तलबा को अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे अखलाक से आरास्ता किया जाता है और हमने पढ़ने वालों को भी देखा कि उन्होंने हमारी भी खूब खिदमत की। अल्हम्दुलिल्लाह, मेवात के रहने वालों ने खूब इज्जत की, अकीदत मोहब्बत से पेश आए। लेकिन असल अकीदत और मोहब्बत यही है कि वो दीन के शोबों की खिदमत में लग जाए ताकि अच्छे अफराद उम्मत को मिल सके।
अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा मदरसे के जिम्मेदार तो सिर्फ इस जामिया के लिए ही काम नहीं करते, बल्कि अपनी पूरी बस्ती और अतराफ के लिए हर लाइन की मेहनत करते हैं कि किसी तरह कौम का भला हो जाए। और असातिज़ा को भी मैंने पाया आराम और राहत से उनको कोई लेना देना नहीं, रात दिन वो अपने बच्चों के लिए लगे हुए हैं, खिदमत कर रहे हैं। ज्यादा राहत के असबाब न होने के बावजूद भी पूरी तरह लगे हुए हैं। हम दिल से दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनको कामयाब फरमावे और उनकी मजीद अल्लाह ताला हौसला अफजाई फरमाए, मजीद उनकी नुसरत व मदद फरमावे। मैं बस यही आखिर में पैगाम देता हूँ कि आजकल इंसानियत बिलक रही है, सिसक रही है और राहत और सुकून से महरूम हो गई है। और राहत और सुकून हासिल करने का बड़ा जरिया यही है कि हम हमारे कुरान को, हमारी सुन्नत को मजबूती से पकड़े, गुनाहों से अपने आप को बचाए। खास तौर से ये मोबाइल के गुनाह हैं जिसमें गेम खेले जाते हैं, सट्टे और जुए खेले जाते हैं, नाजायज और हराम आमदनियों पर लोग खुश हैं। इस तरह के बुरे किरदार से, बुरे माहौल से, बुरी सोहबतों से अपने आप को बचाए और अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करके बस किसी तरह अपने अल्लाह को राजी करने में लग जाए। ये मेरा पैगाम है।